جب تاریخ کی ایک نہایت سرکش قوم نے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا تو وہ رات صرف ایک سازش کی رات نہیں تھی بلکہ اللہ کے ایک عظیم معجزے کی رات بن گئی۔ اس ایک واقعے نے یہودیوں اور عیسائیوں کو ایسی الجھن میں ڈال دیا جو قیامت تک ختم نہ ہو سکی۔ وہ کون سا آسمانی فیصلہ تھا جس نے دشمنوں کو بھی یقین اور گمان کے بیچ لا کھڑا کیا؟ کیسے ایک وقتی شبہ وقت کے ساتھ عقیدہ بنا اور پھر وہی عقیدہ کفر میں بدل گیا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا کیا واقعہ پیش آئے گا جس کے بعد تمام اہل کتاب اپنی آنکھوں سے حق اور سچ کو دیکھ لیں گے اور کسی انکار کی گنجائش باقی نہ رہے گی؟ آپ دیکھ رہے ہیں دانیال وائس، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اہم اور فیصلہ کن واقعے کے بارے میں جسے جاننا ہر صاحب عقل کے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ ہر لمحہ ایک نئی حقیقت سے پردہ اٹھائے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئی اور باخبر کرنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تشریف لانے والے آخری نبی تھے جنہوں نے تقریباً 30 برس کی عمر میں علانیہ طور پر اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا۔ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل مبارک سے تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اپنی مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے شمار واضح معجزات عطا کیے، جن میں سب سے عظیم معجزہ بغیر والد کے آپ کی ولادت تھی، اور پیدائش کے فوراً بعد آپ کا کلام کرنا، جس کے ذریعے آپ نے اپنی والدہ کی پاک دامنی اور سچائی کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندے کی شکل بناتے، پھر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا افراد کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو انہیں بینائی نصیب ہو جاتی۔ کوڑ اور برس جیسے مہلک امراض میں مبتلا لوگوں کو اللہ کے اذن سے شفا مل جاتی۔ حتیٰ کہ پانی پر چلنے جیسے حیرت انگیز معجزات بھی آپ کے ہاتھوں ظاہر ہوئے۔ ان روشن نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا اور طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں، مگر اپنی قوم کے سخت رویوں اور مخالفت کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے مشن پر ثابت قدم رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت اور دیگر برائیوں سے باز رہنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی تلقین کی، لیکن اکثر یہودی اپنے کفر پر اڑے رہے۔ البتہ کچھ نیک دل افراد ایسے بھی تھے جو آپ پر ایمان لائے اور آپ کے معاون بنے، جنہیں قرآن مجید میں حواری کہا گیا ہے، اور مفسرین کے مطابق ان کی تعداد 12 تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ گھر کے مالک تھے اور نہ ہی آپ کی ازدواجی زندگی تھی، بلکہ آپ شہر شہر سفر کر کے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور پیروکاروں کی تعداد دیکھی تو انہیں اپنے مذہبی اقتدار کے زوال کا خوف لاحق ہوا۔ چنانچہ اس دور کے فلسطینی حکمران، جسے روایات میں پلاطس کہا جاتا ہے، اس کے پاس جا کر شکایت کی کہ مسیح ناصری اپنے معجزات کے ذریعے لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہا ہے، لشکر جمع کر رہا ہے، اور اگر اسے نہ روکا گیا تو ایک دن حکومت پر قبضہ کر لے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور سولی پر چڑھانے کا فیصلہ سنا دیا۔ واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ تیتیانوس نامی ایک شخص ظاہراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں شامل تھا اور بظاہر آپ کی صحبت میں رہا کرتا تھا، مگر حقیقت میں وہ دل کا منافق تھا اور پس پردہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی منافقت سے بخوبی واقف تھے، لیکن رب العالمین کی مشیت پر کامل یقین رکھتے ہوئے صبر اور شکر کے ساتھ خاموش رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے ارشاد فرمایا کہ صبح ہونے سے پہلے ایک شخص مجھے چند سکوں کے بدلے فروخت کر دے گا۔ دوسری جانب بادشاہ نے تیتیانوس سے بھاری درہم دینے کا وعدہ کر رکھا تھا، اس شرط پر کہ وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرے یا کسی اور کے ذریعے یہ کام انجام دلوائے۔ اسی لالچ میں تیتیانوس نے چند یہودی افراد اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامگاہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر ٹھہرایا اور خود اندر داخل ہوا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری بھی وہاں موجود تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
अपने घर के एक चश्मे से गुस्ल फरमाकर तशरीफ ला रहे थे, जबकि आपके मुबारक बालों से पानी के कतरे टपक रहे थे। उसी लम्हे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को घर के रोशन दान के जरिए आसमान की तरफ बुलंद कर दिया गया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ उठ रहे थे तो तेतियानूस ये मंजर देखकर शदीद हैरान रह गया। काफी देर वो इस ताज्जुब में खड़ा रहा और उसके साथियों ने समझा कि शायद तेतियानूस और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई लड़ाई हो रही है। तब अल्लाह ताला ने तेतियानूस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। जब वो बाहर निकला तो साथियों ने यही समझा कि यही हज़रत ईसा हैं और फौरन उसे पकड़ लिया। तेतियानूस बार बार चलाता रहा कि मैं तुम्हारा साथी हूं और मैं ईसा को पकड़ने आया था, मगर किसी ने उसकी बात पर तवज्जो न दी। सब बोले, ए ईसा, तुमने हमारे साथी तेतियानूस को कत्ल कर दिया है और अब हमें धोखा देना चाहते हो। सिपाहियों ने तेतियानूस को सख्त रस्सियों में जकड़ लिया और घसीटते हुए ले चले। रास्ते में यहूदी और बादशाह के सिपाही उसे कहते जाते कि तू मुर्दों को जिंदा करता था और बीमारों को शिफा देता था, अब अपने आप को इस रस्सी से आजाद नहीं कर सकता। और वो उस पर थूकते और कांटे फेंकते रहे। आखिरकार वो लोग तेतियानूस को इस सूली के तख्ते के पास ले आए जिस पर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाना चाहते थे। कुछ देर बाद तेतियानूस की लाश इस सलीब पर लटक रही थी। सूली पर चढ़ाए जाने के बाद जब तेतियानूस के साथियों ने उसे गौर से देखा तो उनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि चेहरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था और बाकी सारा बदन तेतियानूस का। यहूदियों ने कहा, अगर ये शख्स वाकई ईसा मसीह हैं तो हमारा आदमी तेतियानूस कहाँ है? और अगर ये तेतियानूस है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए? इस तरह यहूदियों के दरमियान शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया और वो आपस में लड़ पड़े। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लोग 3 गिरोहों में तकसीम हो गए। पहले गिरोह को याकूबिया कहा जाता है, जिनका अकीदा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद दोबारा जिंदा किया और अपनी तरफ उठा लिया। दूसरा गिरोह नेस्टोरिया कहलाता है, जिनका कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठाया। तीसरा गिरोह मुसलमानों का है, जिन्होंने सही अकीदा इख्तियार किया और माना कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा वो दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और क़यामत से क़ब्ल दोबारा इस दुनिया में भेजा जाएगा। नाज़रीन, अब हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात पर बात करेंगे। जैसा कि हर नबी ने अपनी नबूवत को साबित करने के लिए वाज़ेह निशानियां दिखाएं, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से फरमाया कि मैं तुम्हारे रब की रोशन अलामात लेकर आया हूं। आपने फरमाया कि मैं मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाऊंगा और उसमें फूंक मारूंगा तो अल्लाह के हुक्म से वो जिंदा परिंदा बन जाएगा। मैं पैदाइशी नाबीना को बीनाई दूंगा, मैं बर्स और कूड़ के मरीजों को शिफा दूंगा, अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करूंगा, और मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या जखीरा रखते हो। ये सब निशानियां तुम्हारे ईमान के लिए हैं। अगर तुम साहिब ईमान हो तो याद रखो कि अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, इसी की इबादत करो, यही सिराते मुस्तकीम है। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए और कुछ ने इनकार किया और मोजिज़ात को जादू या सहर करार दिया। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलसल लोगों को दावत तौहीद देते रहे और नसीहत के जरिए उन्हें राह हक की तरफ हिदायत फरमाते रहे। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने 12 खास दोस्तों, जिन्हें हव्वारी कहा जाता था, के साथ सरजमीन उर्दुन से बैतुल मुक़द्दस की जानिब रवाना हुए। रास्ते में जहां मां भी नाबीना या माजूर शख्स मिलता, अल्लाह के इज़्न से उसकी शिफा फरमाते। यूं आप लोगों को अल्लाह की निशानियां दिखाते, बदअकीदगी और शिर्क से रोकने की कोशिश करते और रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रहनुमाई फरमाते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी 12 मुखलिस अफराद थे, जिनमें पतरस, अंद्रियास, याकूब, योहना, फ्लॉपस, बरतरलोल्मा, तूमा, मत्ती, याकूब बिन हल्फा, शमून, यहूदा जो कि याकूब के भाई थे, और यहूदा इस्खरियाती शामिल थे। ये आखिरी हवारी यहूदा इस्खरियाती मुनाफिक और खाइन था। उसने यहूदियों को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पता दे दिया, जिसके बाद आपको गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाया गया। ये हवारी अगरचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे, लेकिन वो अपने दिलों में यकीन और इत्मीनान चाहते थे।
اس لیے ایک دن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا آپ کا پروردگار ہمارے لیے آسمانی دسترخوان مہیا کر سکتا ہے؟ ان کے اس مطالبے میں شک و تردد کی جھلک تھی، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھوڑا پریشان ہوئے، اور آپ نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم لوگ ایمان لائے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ حواریوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخوان سے کھائیں تاکہ ہمارے دل یقین اور اطمینان سے بھر جائیں اور اچھی طرح جان لیں کہ آپ نے جو کہا وہ سچ ہے، تاکہ اس پر گواہی دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی نیت کو نیک پایا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، خدایا ہمارے لیے آسمانی دسترخوان نازل فرما تاکہ ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے عید ہو جائے اور آپ کی طرف سے ایک نشانی شمار ہو۔ ہمیں روزی عطا فرما، تو سب سے بہترین روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، میں تمہارے لیے ایسا دسترخوان نازل کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو کہ اس کے بعد تمہاری ذمہ داری بڑھ جائے گی، اور جو انکار کرے گا اس پر ایسا عذاب آئے گا جو کسی اور پر نہیں ہوا۔ دسترخوان نازل ہوا، اس میں روٹیاں اور مچھلیاں تھیں۔ چونکہ یہ بروز اتوار نازل ہوا، اس لیے انہوں نے اس دن کو روز عید قرار دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی آیا کہ یہ دسترخوان ہمارے لیے عید کا سبب ہو، یعنی ہمیں ہمارے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹائے جو توحید اور ایمان کی بنیاد پر ہے۔ روایت ہے کہ متعدد بار دسترخوان نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی کہ یہ آسمانی دسترخوان فقراء کے لیے بچھائیں، نہ کہ مالدار اور امراء کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حکم پر عمل کیا، لیکن اس پر مالدار لوگ شک و تردید میں پڑ گئے اور بعض دوسرے لوگ بھی اس معجزے پر شک کرنے لگے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 333 مردوں کو سور کی شکل میں مسخ کر دیا، جو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے اور گندگی وغیرہ کھاتے تھے۔ ان لوگوں کے رشتہ دار گریہ و زاری کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر آئے، لیکن 3 روز کے اندر وہ سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ دین کے لیے سب سے اہم کام سیر و سیاحت اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا۔ آپ علیہ السلام کا ایک دوست تھا جس کا قد چھوٹا تھا اور جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا اور چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یقین خالص سے بسم اللہ کہا اور پانی پر چلنا شروع کر دیا۔ یہ چھوٹے قد کا شخص جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پانی پر چلتے دیکھ رہا تھا تو اس نے بھی بسم اللہ کہہ کر پانی پر قدم رکھا، لیکن جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب پہنچا تو خود پسندی میں گرفتار ہو گیا اور سوچنے لگا، یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں جو پانی پر چل رہے ہیں، اور میں بھی پانی پر چل رہا ہوں، پس ان کا مجھ پر کیا فضیلت ہے۔ اسی لمحے اس کے قدم بے قرار ہو گئے اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا۔ چلاتے ہوئے کہا، اے روح اللہ، میرا ہاتھ تھامیں اور مجھے غرق ہونے سے بچائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے باہر نکالا اور فرمایا، اے دوست، تم نے خود پسندی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام پر سمجھا جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر نہیں کیا، اسی لیے تم پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اب تم اپنے اس قول سے توبہ کرو۔ شخص نے توبہ کی اور پھر اللہ نے اسے وہی مقام عطا فرمایا جو اس کے لیے مقرر تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ایک گاؤں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں انسان، پرندے اور چرندے سب موت کی نیند سو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے یہ سب عذاب الہی کے سبب موت کے گھاٹ اترے ہیں، کیونکہ اگر یہ یکے بعد دیگرے مرتے تو یقیناً ایک دوسرے کو سپرد خاک کرتے۔ حواریوں نے عرض کیا، اے روح خدا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کریں کہ انہیں زندہ کرے تاکہ ہمیں اس عذاب کی وجہ معلوم ہو اور ہم اس گناہ سے بچیں جس کی وجہ سے یہ لوگ اس عذاب کا شکار ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں ان کے زندہ ہونے کی درخواست کی تو آسمان سے آواز آئی کہ انہیں زندہ کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کے وقت ایک ٹیلے پر چڑھے اور لوگوں سے فرمایا، اے اس گاؤں کے لوگوں، ان میں سے ایک شخص زندہ ہوا ہے۔ زندہ شدہ شخص نے کہا، ہاں اے کلمہ خدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم پر افسوس،
तुम्हारी क्या हालत थी कि तुम इस अजाब में गिरफ्तार हुए हो? जिंदा शुदा मुर्दा ने जवाब दिया, 4 चीजों की वजह से हम पर अजाब इलाही नाजिल हुआ। तागूत यानी गुमराही की परस्तिश, अल्लाह से कम खौफ, दुनिया से दिल की वाबस्तगी, लंबी चौड़ी ख्वाहिशात और दुनिया के खेल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारा दिल दुनिया से किस कदर वाबस्ता था? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, जिस कदर मां अपने बेटे से मोहब्बत करती है। जब दुनिया हमारी तरफ रुख करती तो हम खुशहाल होते, और जब पीठ फेर लेती तो हम गिरिया उजारी करते और गमजदा हो जाते। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम लोग तागूत की कैसे परस्तिश करते थे? जिंदा शुदा मुर्दा ने जवाब दिया, हम गुनाहगारों की इताअत और पीर भी करते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे अमाल की अंजामदही कैसे हुई? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हम रात में खुशी से सोते और सुबह हाविया में पहुंच जाते थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, हाविया क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हाविया सजीन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, सजीन क्या है? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, आग से पगले हुए पहाड़ हैं जो कयामत तक हमारे ऊपर बढ़ते रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, जब तुम हलाक हुए तो क्या कहा और अल्लाह के फरिश्तों ने क्या कहा? जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, हमने कहा कि हमें दुनिया की तरफ भेज दो ताकि नेक आमाल करें और जाहिद व पारसा बन जाएं। तो हमें जवाब दिया गया कि तुम झूठ बोलते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी हालत पर अफसोस, तुम्हारे अलावा उन हलाक शुदगान में से किसी ने भी मेरे साथ बात नहीं की। जिंदा शुदा मुर्दा ने कहा, ऐ रूह खुदा, उन सब के मुंह आग से बंद हैं और वो फरिश्तों के हाथों गिरफ्तार हैं। मैं दुनिया में उनके दरमियान रहता था, लेकिन उनकी तरह गुनाह नहीं करता था। जब उमूमी अजाब आया तो मैं भी उसमें गिरफ्तार हो गया। उस वक्त बाल की मानन बारीक तार से दोज़ख की गाटी के किनारे लटका हुआ हूं। मालूम नहीं है कि वहां से दोज़ख में जाऊंगा या नजात पाऊं। शायद ये अजाब इसलिए हुआ कि मैं उम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर तर्क करने में कसूरवार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए अल्लाह के दोस्तों, दिए हुए नमक से खुश्क रोटी खाना और लकड़ी के रेजों पर सोना बहुत अच्छा है, बशर्ते कि ये दुनिया और आखिरत की सलामती के साथ हो। बनी इसराइल के दरमियान एक सा खानदान आबाद था कि जो भी 40 रातें मुसलसल इबादत और राजो न्याज में गुजारता, उसकी दुआ कबूल हो जाती। इसी खानदान के एक शख्स ने 40 रातें इबादत और राजो न्याज में गुजारी, लेकिन जब उसने दुआ की तो वो कबूल ना हुई। वो बहुत परेशान हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। शिकायत की और इल्तिमास की कि उसके लिए दुआ करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया, 2 रकत नमाज अदा की और फिर उस बंदे के लिए दुआ की। उसी वक्त खुदा की तरफ से वही नाजिल हुई, ए ईसा, मेरा ये बंदा सही रास्ते पर गामजन होकर दुआ नहीं कर रहा। वो मुझे तो पुकारता है, लेकिन उसके दिल में तेरी नबूवत के बारे में शक है। इसलिए अगर वो इतनी दुआ करे कि उसकी गर्दन कट जाए और उंगलियों के पूरे खत्म हो जाएं, तब भी मैं उसकी दुआ कबूल नहीं करूंगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये सब उस शख्स को बताया। उसने एतराफ किया, ए रूह खुदा, हकीकत वही है जो आपने बयान की। मैं आपकी नबूवत के बारे में मशकूक था। अब खुदा की बारगाह में मेरे लिए दुआ करें कि ये शक दूर हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, उस पर नबूवत और रहबरी का यकीन हो गया। उसकी तौबा कबूल हुई और उसके बाद अपने खानदान के बाकी अफराद की तरह 40 रात इबादत और राजो नियाज के बाद उसकी दुआ भी कबूल हो गई। एक दिन किसी ने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी ऐसे शख्स को जिंदा किया जो जिंदा होने के बाद दुनिया की नेमतों से फायदा उठाकर जिंदगी गुजारे और साहिब औलाद हुआ? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक दीनी भाई और मुखलिस दोस्त थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी उसके घर के करीब से गुजरते, उसके घर जाते और उसकी अहवाल पुरसी करते। एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक मुद्दत के लिए सफर पर गए। जब वापस पलटे तो उन्हें अपना दीनी भाई याद आया। उससे मिलने उसके घर तशरीफ ले गए ताकि अहवाल पुरसी करें। उस शख्स की मां घर से बाहर आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरा दोस्त कहाँ है?
माँ ने कहा, ए पैगंबर खुदा, मेरा बेटा दुनिया से चल बसा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ से पूछा, क्या आप पसंद करती हैं कि अपने बेटे को जिंदा देखें? माँ ने अर्ज किया, हाँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं कल आपके पास आऊंगा और अल्लाह के इज़्न से आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा। जब कल हुआ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने दोस्त की वालदा के पास आए और फरमाया, आए, दोनों मिलकर आपके बेटे की कब्र पर चलते हैं। माँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हमराह कब्र पर पहुंची। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के करीब खड़े होकर दुआ की। कब्र खुल गई और खातून का बेटा जिंदा होकर बाहर आ गया। माँ और बेटे ने एक दूसरे को देखकर गिरियोजारी की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन पर रहम आया और अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम अपनी माँ के हमराह दुनिया पर रहना चाहते हो? उसने अर्ज किया, यानी खाना खाऊं, रोजी कमाऊं और एक मुद्दत तक जिंदा रहूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ। क्या तुम चाहते हो कि 20 साल खाओ, रोजी कमाओ, शादी करो और साहिब औलाद बनो? उसने अर्ज किया, हाँ, मैं राजी हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को उसकी मां के सुपुर्द किया। वो 20 साल तक जिंदा रहा, शादी की और साहिब औलाद भी हुआ। नाजरीन, ईसाई आज तक इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया था। हालांकि हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया। इसी वजह से आज के ईसाई स्लीब को पूछते हैं और उसे अपने गुनाहों के कफ़ारे के तौर पर समझते हैं। हदीसों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ आसमान पर जिंदा हैं, बल्कि उनकी एक तवील उम्र बाकी है, जो वो क़यामत के करीब इस दुनिया में आकर पूरी करेंगे। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, वो दिन ज़रूर आएगा जब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम हाकिम और आदिल बनकर तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे। वो सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर कत्ल करेंगे और जिज़िया उठाएंगे। माल की इतनी किसरत होगी कि लेने वाला ना होगा। रिवायतों से मालूम होता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त उतरेंगे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत के लिए तैयार खड़े होंगे। उनके रंग सुर्ख व सफ़ेद होगा, बदन पर सुर्ख चादर उड़ी होगी। ऐसा लगेगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों और बालों से पानी के कतरे मोती की तरह टपक रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में कुफ्र और शिर्क खत्म हो चुका होगा। तमाम लोग एक सच्चे दीन पर जमा होंगे। दज्जाल का खात्मा होगा और दुनिया में अमन व आमान कायम होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर वफात पाएंगे। ये अकीदा सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते, बल्कि ईसाई भी इसी बात पर यकीन रखते हैं। अलबत्ता कब, कहां और कैसे नाजिल होंगे, इस बारे में दोनों मज़ाहिब के नज़रियात मुख्तलिफ हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।